both by okay. Adam Smith was influenced both by mercantilists and physiocrats. Ivruna avar karita idru. They are like ready-made pamphleteers, consultants anna tardalli ittadu our contribution. So Adam Smith advocates free trade policy. Now Keynes bandaga protectionism ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರೇಗನ್ ಅವ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಥರ್ ಲ್ಯಾಫರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸೇ, J.S. Mill, David Ricardo. Major contributors. We also have Jeremiah Benham, now notivi, but these four are like the pillars of the classical school. Now this classical school, I know briefly, I'll summarize. They believed in four things. Economy always operates under full employment equilibrium. Okay? And full employment equilibrium. Any unemployment situation is a temporary phenomena. And if there is unemployment situation, the economy is restored back to equilibrium through the functioning of invisible hand mechanism. And this is nothing but demand and supply. So, avaga demand and supply interaction, economy comes back to equilibrium. But the classical school, which continued for nearly 1775 in the 1890 tanakavu, more than a century or close to century and a half. It bandiddu classical school na. Nantara Alfred Marshall in his neoclassical economics, it's a neoclassical, not the new classical, but neoclassical school, largely based on the assumptions of the classical school, continue to contribute to economics, but major contributors are Stanley Jevons, Alfred Marshall, and partly the institutional economists. In a way, Giffen paradox, Veblen's effect, that Veblen also belongs to this institutional school. But later contributors, it is John Kenneth Galbraith from the Harvard University, a famous institutional economist. Subsequently, L.R. Ostrom anta, yaru namge arthashastrakke prathama mahile Nobel Memorial Prize bantalla, even she is an institutional economist. Avara one belief, and I'll come to that little later, but only thing is the role of the institutions like government or the NGOs, etc. These and cooperatives, what is their role in the economy. Next, in continuation, that is, you can say, neoclassical period alli baraddu, continental approach alli teltare. Anglo-American approach vandu, continental approach alli barodu, Leon Walras, Austrian School of Economics, not nantara Karl Menger, Frederick von Hayek antali. So ಆಮೇಲೆ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಬೌಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ 20th century ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂ both in terms of largely in terms of application during the 20th century. And alternative school in the 19th century was business cycle theory, German historical school. This school has a long history. And this school was also a great critic of Adam Smith's contribution. Contra Adam Smith's the assumptions mele ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ economics is a bread and butter science. It is not something which is very sophisticated ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ಲಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. This is more of a Scandinavian, Norway, Sweden, Finland, these countries in the contribution barodu. Then subsequently, again, 19th century, American Economic Association started playing a major role. And next is the World War and the Depression period. World War period, major contributions ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು. ನಾವೇನೀಗ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ,
ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಲೆಟ್ಟು ಏನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಡೂಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ 20th century ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 20th century ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗೋ ತನಕ they saw a lot of growth in America, not as much as they saw after the First World War, but there was growth, but not a big growth. World War 1918 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಈ 14 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಟರ್ ವಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1939 ತನಕ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಅಪ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ they went on putting the input did not lead to greater output in the economy, so they started incurring loss. Input output ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು 80 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 20ಕ್ಕೆ ಇಳಿತು. ನಂತರ ಇವಾಗ ಆಲಿಗಾಪಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು 5, 6, 10 ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1951 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನೋರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ and also after, especially after the end of the Second World War 1945 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. Leonard Kontovich, only Russian so far mathematician to get the Nobel Memorial Prize. Leonard Kontovich and later Tajlin Koopmans, Samuels and others, they did work on the linear programming problem, and they said how efficiently the scarce resources can be optimally utilized. I repeat, how best the scarce resources can be utilized optimally. Avaga onden madidru, they took into the constraints in terms of the resources. Objective function eno profit maximization or cost minimization, and it is nothing but min max problem anta. You try to minimize the time, maximize the returns, minimize the cost, maximize the profit. So ee approach alli bandiddu linear programming. Subsequently it also led to, not directly, but yavaga national income accounting irbodu, game theory ivellavu bantu, not directly linked but in other ways. Then in the 20th century idu in general theory ge move aitu. National income accounting, general theory, partial equilibrium theory ಏನು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂತ. Rest of the 3 periods like monopolistic competition, oligopoly, we take largely 2 periods into consideration. Adike imperfect competition bandaga we have 3 economists who focused much on that. One earlier contributor was Pierre anta, production of commodities by means of commodities anta heltare. Amele Edward Chamberlain, lady economist, ಅವರೊಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಲೇಡಿ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮೊನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲಿಗೋಪಲಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕೇನಿಷಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇನಿಷಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ, ಕೇನಿಷಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ supply would create its own demand. But one thing, supply failed to create its own demand. And they said full employment anta. But unemployment became a reality. In the long run anta helidru. Full employment equilibrium in the long run anta helidru. Question ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ long run ಅಂದ್ರೆ how long ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 29ರಿಂದ 33ರ ತನಕ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾವೀಗೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕಾನಮಿ 29ರಿಂದ 33 ಇಸ್ವಿ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ DH ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್, ಖಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಮನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇನ್ಷನ್. ಕೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಂಚೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಅವ್ರಿಗಿರೋದು ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ಅದಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. So what to do then? Then he said, government intervention agbeku. Government should start. When you cannot start producing the goods, he said, dig the pit and fill it up. Dig pit and nammani lagdagdu mannu tuntaralla adalla. He meant infrastructure facilities. Focus on those. So most of the road avella constructions ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, the best of the infrastructure facility ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಈಗ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕೆಲವು ಮೇನ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಟ್ಟಿಲ್ ಹೊಯ್ಲಿನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕಲಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು 1950s ತನಕವೂ ಸಹಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ಸೊ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕೆಲವು ನೋಟೆಡ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಬರ್ದಂತ ಶುಂಪೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಪಂಥದ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ನವರು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಯ್ಲಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಲರ್ನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್
to the university, learn to teach economics ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 69 and 70. 69 ಅಲ್ಲಿ ರಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅಂಡ್ ಜೇನ್ ಟಿಂಬರ್ಗನ್ ಇಬ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. 70ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 20-22 ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ದಾಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೇನ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೇನ್ಸ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ 36 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂತ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಎಲ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅನ್ನೋರು ಗೈಡ್ ಟು ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಟು ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ aspects will touch upon the subject. Now very soon 40s ಅಲ್ಲಿ it was okay, 50s ಅಲ್ಲಿ 60s ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ how efficient the government is, one question. And Milton Friedman enters the scene and he says monetary approach ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಸ್ಕಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾನಿಟರಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. 60s ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. 60s ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು. 70s ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಅದರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಯ್ತು. 73 to 74 ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ವಿ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ IMF ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರ ಒಂದು ಕರೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ದೇಶಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅವರು 60ರ ದಶಕವನ್ನ. 70ನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ 2-3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ನತ್ತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರೇಗನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಥರ್ ಲ್ಯಾಫರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ 93% ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ 93 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು 1/3 ಆಫ್ ದ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 30% ಒಂದು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/3 ಅಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 50% ಕಟ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ
80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ 85ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ 80ರ ದಶಕ 70s ಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. 80ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನೋ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ 90ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪದ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು privatize your public sector. Second one, liberalize your trade and investment, liberalization. The third concept, globalize your economy. That means integrate yourself with the rest of the world. Adrindane ee LPG annad bandiddu. Liberalize your trade and investment, privatize your public sector, globalize meaning integrate your economy with the rest of the world. How do you in what sectors or what aspects do you integrate? Integrate yourself with reference to trade, with reference to foreign direct investment, with reference to sharing of the IT sector, and also the genetically modified versions bartavalla adana ನಾವು information share ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The last important one was ಬಿಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು, ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಟಾಪ್ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆರ್ ಟಾಪ್ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಬರೋ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್. ಆ ಕಂಪನಿ 90 ಭಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲಿಗೋಪಲಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ very small number of large sized companies control the global economy today. That is the situation. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಹೌ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಐ ಮೇಡ್ ಅ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಫರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಅದು ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಏನು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಗನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಲ್ advocated by Keynes, we moved to the market role, supply and demand, and state. Now, after end of 1990s, on the World Development Report bandide. Yenantandre, especially 2000 time, I don't remember the exact date. 1990 was on poverty, 1991 was developmental issues. Yavado ಒಂದು before around 2000 ಒಳಗಡೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬಂತು. ಸ್ಟೇಟ್ ನ ರೋಲ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್? ಬರೀ ಸ್ಟೇಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್, ಈಗ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We want the job from the government. Electricity, water supply, sanitation facilities, roads, or any major infrastructure facilities. We say it is the state, its responsibility. Garbage disposal, we say the rule has to take control of it. Pollution in Bangalore, government is not doing anything. So we bring in the state in couple of aspects. Market beku, efficient production ge market beku. Hire and fire ಮಾಡಬೇಕು, markets ಬೇಕು. Efficiency in production, cost minimization, output maximization. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ when we say cost minimization and output maximization, the role of the market comes into picture. So markets ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ the jobs are getting, ನೀವು observe ಮಾಡಿ, including the government sector, the jobs are getting frozen. ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? Because the government is not able to take care of the pension benefits of the people. The second one, the government, once they hire the people, it cannot remove the person from the job, or it's not easy for the government to remove the person. Our efficient idli ilde idli or kelsa madli bidli, it is a democracy. All are equal in the eye of law. So that's why the market oriented approach, the producers, the large scale producers, they all prefer the role of the markets and not the state. But here ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಲ್ಬ್ರೆತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ವೊಕೇಶನ್ಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿನೌಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಪ್ರೋಚಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು. ಸೊ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದೆಮ್. ಗ್ಯಾಲ್ಬ್ರೆತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ is more capitalist, listen to this carefully, socialist India is more capitalist than capitalist America ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I'll not get into the details into that. So moving on to the next school of thought. Now, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ schools of thought ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, classical, neoclassical, and Keynesian, post-Keynesian. James Tobin and others are post-Keynesians. They say we are proud to be Keynesian antane antar avaru. And the monetarist and school of mathematical economics. Likewise, new classicism, Chicago school anta karitare new classicism ge, and monetary economics, and also theory relating to imperfect computation. Itaradallela bandaga we have the schools of thought. Now, subject related contributions bandaga, subjects alli schools of thought alli subjects repeat agiddu alli bandiddu illu barutte, some become repetitive. Which are the ones which become repetitive? Those who focus. Iga neoclassical school alli ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದಾದ್ರೆ, neoclassical period alli imperfect computation ಬಂತು. ಆವಾಗ ಇದು ನಾವು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಇದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಟ್ರಿಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಟ್ರಿಫಿನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ, ಟ್ರಿಫಿನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದ ಟೂ. ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟ್ರಿಫಿನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ದ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಮೊನಾಪಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಯೋಪಲಿನೂ ಬಹಳ ರೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏರ್ ಬಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೋಯಿಂಗ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿ ಬೇರ್ಸ್ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನಾಪಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ,
ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ government. Can we give the example? And I feel it's very difficult to give that as an example. So after mentioning about the imperfect computation, so we another school of thought was monetary economics, and also in the monetary economics, like Fisher, Hartley, and others, and Milton Friedman, they have contributed much to the monetary economics. But Milton Friedman also comes into picture in the new classical school, which is nothing but the Chicago school, where at least 8 to 10 Nobel laureates would be working in that corridor, and they have a school of thought. Those who are willing to advocate that school of thought, they intend to get into the university, continue with their approaches, focusing on the monetary economics. And then another one is welfare economics. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡೋ ಪ್ಯಾರಿಟೋ ಆಪ್ಟಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಸಿ ಪಿಗೂ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ACPಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಆಸ್ಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜಾನ್ ಕೆನೆತ್ ಆರೋ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗಿಲ್ ಬುಕ್ಯಾನನ್. ಆರೋ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗಿಲ್ ಬುಕ್ಯಾನನ್ ಇವರಿಬ್ರು ನೊಬೆಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್, ವೆಬ್ಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಈಗ ಗೋಲ್ಡಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಮಂಡಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ಸ್ಟಿಲ್ we people give importance to this gold and diamond? That is Veblen's effect. No snob appeal. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ತಿರುಗಿ ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ. That is a what they can say snob appeal ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. People coming with ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ if you see people wearing lot of jewelry and if it a very classy jewelry, ನಾವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡೈಮಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನೀರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅನದರ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು 1950s ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಹ್ಯಾರಡ್ ಡಾಮರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಎಂ ಸೋಲೋ, ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಶುಂಪೀಟರ್, ಇದು ರಾಗ್ನರ್ ನರ್ಸ್, ಆರ್ಥರ್ ಲೂಯಿಸ್, ಥಿಯೋಡರ್ ಶುಲ್ಟ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್. Why we consider them as the major contributors ಅಂದಾಗ ಹ್ಯಾರಡ್ ಡಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಷಿಯೋ. If you want the economy to grow, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ the economy starts growing ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ earlier approach was with Harold Domer's ideas only. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And Robert M. Solow focused on technology. How much the technology contributes to development. Okay, ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಶಿಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. 1950s ಇಂದ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾಗ್ನರ್ ನರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು it is beyond what people may be willing to do. He says, ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ
ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Nurse proposal. Arthur Lewis, as long as the surplus labor is employed in the industrial sector, keep on expanding your industrial sector, because agricultural sector cannot expand beyond a certain limit. So Schultz also focuses on agriculture, focuses on education and development. That's a major contribution by Schultz. So all of them, the development is a multi-pronged approach issue. Agriculture ondrinda develop agalla, industry ondrinda abhivrudhi agalla, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಬರ್ಟ್, feeling sympathetic over the working class and also their working conditions. He develops a different approach to the issue and he says, no, socialism ಅನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಯಾರಿಂದನೂ ಅವ್ರು ಬಾರೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಂಟ್ ಸೈಮನ್ ಅನ್ನೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, he took the idea from Robert Owen. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇವಾಗ 6 ಪಂಥಗಳು, ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 6 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒವನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Why? Classical focused on microeconomics. Okay, so classical focused on microeconomics, classical focused on only the markets. But ಈಗ state and market ಎರಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it is new classical macro economics. So macro is a new approach ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಕೆನ್ಷಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಕೆನ್ಷಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾವರ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. Role of the government has its own importance in the economy. So ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, they take the path of what Keynes said and what the later economist post Keynesian ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. The last school which is still prevalent is, see, ರಾಬರ್ಟ್ ಓವನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್. ವೆಬ್ಲಿನ್, ಗ್ಯಾಲ್ಬ್ರೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೇಡಿ ಎಲ್ನಾ ರಾಸ್ಟ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ನೌ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as their contribution is concerned. Last 5 minutes. I'll just say, I'll show this chart to you. Those who focused on aggregate demand. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೇನ್ಷಿಯನ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಥಿಯರಿ,
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 4ನೇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ವಿನ್ ಫಿಶರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇರ್ವಿನ್ ಫಿಶರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರಿಡ್ಮನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವೆಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ we get 4 people contributing to the the quantity theory of money. ACP go, Keynes, Robertson. It starts with Marshall, Robertson, and then Pico, and then Keynes. ಕೆಲವರು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ತಗೋತಾರೆ. Let me not go to that detail. Then we have other schools which focus on resource allocation. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಹಳ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇದೆ, we need to focus on the resources ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ನೇಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಗೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ. ದಿ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದರ್. ಈಗ ಒನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ will have a negative externality on the students. A good motivating teacher can have a positive approach and also impact on the students. Then imperfect competition that I already made a mention of. John Robinson, Edward Chamberlain, and Robert Triffin, they all focus on resource allocation. And then who are discussing on trade. So trade ಬಗ್ಗೆ focus ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? Bertil Ohlin, Jacob Weiner, and others. So next is the resource conservation. Hotling and Noro, we focused on resource conservation. Then we have another approach. Government alone plays a major role. Government is most important. Anta heluvantavu Wesley Leontief. I'll just show you this group of economists. If you can read, nodi. Illa andre I'll read for you. Kansutta? ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಲಿ ಲಿಯಾನ್ಟಿಫ್, ಗುನ್ನರ್ ಮಿಡಲ್, ಜಾನ್ ಕೆನೆತ್ ಗ್ಯಾಲ್ಬ್ರೆತ್, ವಾನ್ ಮೈಸಸ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವಾನ್ ಹೈಕ್, ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗಿಲ್ ಬುಕ್ಯಾನನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ವಾನ್ ಮೈಸಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೈಮನ್ ಕುಸ್ನರ್ಸ್ ನೊಬೆಲ್ ಲಾರಿಯೇಟ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವರು. ಇನ್ನು ಕುಸ್ನರ್ಸ್ ಇಂದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್, economist from England, he worked on national income accounting. ನಮ್ಮ ದೇಶದ VKR ರಾವ್ ಅವರು ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೇಮ್ಸ್ ಟೋಬಿನ್, who says I'm proud to be a Kenyan. John Hicks, and then James Edward Mead, Modigliani, and Milton Friedman, they focus on what is said to be the macroeconomic measurements. Macroeconomic measurements ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, they say efficiency. ಈಕ್ವಿಟಿಗಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಲ್ಬ್ರೆತ್, ತಾಜಲಿನ್ ಕುಕ್ಮನ್ಸ್, ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಕಾಂಟರ್ವಿಟ್ಸ್, P.A. Samuelson, George Stigler, Maurice Allais, Debro, Herbert A. Simon. All of them, they focus on efficiency. ಇವರು ಸಹಿತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ
ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬರಬೇಕಂತ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೋ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. So role of the government, role of the people who say government or equity should be the important thing, they focus on these issues. And growth I have already told. So 11, 315, up to 315 class anta helidru. So these are just ನನ್ನ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ we cannot forget history. If you forget history, history will forget us. So we need to have some history, historical perspective to the subject. ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಲಿಸುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ the teaching you can make it more effective. So with these views, I just end my talk and back to Navita. Thank you. I would like to thank Navita for giving me an opportunity to see all of you, at least online, and interact with you if you are interested. And if you have any questions, I'll be very happy to answer. Hello, madam. Madam? Madam, Gangadhar Chitraduರ್ಗ